रीत मेट जाति कथा वेदन पुराण की। श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम सूर। मूरत न होती जो पै करुणा निधान की। जिसमें अमृत ज्ञान है मानक भगत वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब उदद बंधों कर अनुराग। एक अंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की विघ्न विनाशन। श्री वाहिगुरु जी की फतेह है। विघ्न विनाशन सोए। इसी रीत सब देशन माही शाहो तगीद पाए कित नाही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वालिए कुल आलम सरवरे कायनात दो जहान वाली जुगो जुग अटल। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जियां दी पवित्र पावन हजूरी अंदर सुभाईमान हो रही गुरु की संगत। आप संगत ने सतगुरां दे दरबार विच बैठ के गुरबानी दे रस भिन्ने कीर्तन शब्द सरवण कीते। इस वेले गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जियां दे जीवन दी कथा जो आपां लड़ीवार कथा दे अंदर सरवण कर रहे हाँ। नावें पातशाह महाराज साहब जियां दी शहीदी दे प्रसंग ये आपां नूं प्राप्त हो रहे हैं। साहिब महाराज जी आनंदपुर साहब तो चल के एक गरीब इयाली जो बकरियां चारण वाला है ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਰੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਛਾਪ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਦੁਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਠਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤਾ। उसने दो सिपाही भेजे सतगुरां दी तफ्तीश करन वास्ते इनकुआरी करन वास्ते। उन्हां सिपाहियां ने जाके कोतवाल नूं दस्सिया भी ये गुरु तेग बहादुर पातशाह हन। जदों ये गल कोतवाल नूं पता लगी बड़ा खुश होया मन विच सोचदा पिया है बादशाह औरंगजेब जिस गुरु नूं लभदा फिरदा बादशाह दीआं फौजां ते वजीर नहीं लभ सके वो अचानक गुरु मैनू प्राप्त हो गया। हुण मैनू इनाम मिलणगे मेरी नौकरी में वाधा होवेगा। ये गल सोच के इत्थे जिहड़ा आगरे दा किलेदार है ना उहदे कोल फौज ज़्यादा है। ये कोतवाल किलेदार दे कोल पहुंचा उहनूं जाके दसदा पिया कि चल फौज लैके चलीए सतगुरां नूं गिरफ्तार करिए। ये प्रसंग इतिहास आपां पिछले दीवाने अंदर सरवण कीता है। इत्थों महाराज अगे किरपा कर रहे ने। आओ बड़ी भावना दे नाल शरधा दे नाल धन साहिब गुरु तेग बहादुर महाराज साहब जियां दा इतिहास सरवण करिए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बचन लिखे ने तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवै धाए सब थाई होए सहाय। ऐसे सतगुरां दा इतिहास मन नूं टकाइए मिल के आखिए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। इसी रीत सब देशन माही। सो इतिहास दे विच बचन आ गया कहन लगे हिंदुस्तान दे सारे देश विच बादशाह औरंगजेब ने परवाने भेजे सन चिट्ठियां भेजियां सन। सारे वजीरां नूं रजवाड़ियां नूं हुक्म दिता सी कि गुरु तेग बहादुर पातशाह जिथे भी मिल जान उन्हां नूं गिरफ्तार किया जावे। ये बादशाह दा ढंडोरा हुक्म जिहड़ा वो सारे हिंदुस्तान दे विच उस वेले लगा है। शाहो तगीद पाए कित नाही। ते जिहड़ा बादशाह औरंगजेब है उसने सारियां नूं पक्का कीता
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਖੁਰਾ ਖੋਜ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਮਿਲੇ, ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲੇ, ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਦਛਣ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਭਾਇਆ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਜਤ ਰਹੇ ਨਾ ਲਿਓ ਵਿਚਛਣ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹਦੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਦੇ CID ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਪਤਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਤੁਮ ਫਤਿਹ ਲਿਹੋ ਇਸ ਕੱਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਤਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਲੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜਰਨੈਲ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਆ, ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਲੀਜੈ ਗੁਰ ਕੋ ਦਰ ਹਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਤੇ ਭੱਜ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੱਜਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਆਏ ਨੇ। ਪਰ ਆਗਰੇ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ 2000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ 2000 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਰੇ, ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਦੌੜੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ, ਬਰਕਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀਆਂ ਫਿਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਇਆਲੀ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲਵੇਗਾ, ਬਰਕਤ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਨਾ, ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਇਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੀਏ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣਾ ਕਰਨ। ਸੁਖਸੋਂ ਰੱਖੋ ਦੁਰਗ ਮਝਾਰੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਕੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਈਏ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਣਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਦੇਹੋ ਸ਼ਾਹੂ ਕੇ ਦਵਾਰੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਇਧਰੋਂ ਤੇ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਚੱਲੀਏ, ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਸੁਣ ਕਰ ਦੋਨੋਂ ਹਰਖਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ, ਨਿੱਕਾ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇਦਾਰ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੋਨੇ ਅਫਸਰ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਿਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਰਿੰਦ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰ ਇੱਕ ਥਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 4 ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-2 ਹੱਥ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ।
ਡਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੁਕੜੀ ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲਿਓ ਦੁਰਗਪਤ ਅਰ ਕੋਤਵਾਲ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਪਏ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ, ਫੌਜ ਦਾ ਦਸਤਾ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਬੋਲਤ ਮੋਦਤ ਕਰਤੇ ਉਤਾਲ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪਵਨ ਕੀ ਹੈ ਦਿਸ਼ਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਪਵਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਮਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਉਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਠੇ 4 ਸਹਿਤ ਹੈ ਅਸਵਾਰ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਠੇ 4 ਸਹਿ। 4 ਸਹਿ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ 400 ਸਿਪਾਹੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖ ਨੇ, ਤੇ 6ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੇਵਲ 6 ਜਾਣਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। 6 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਫੌਜ 400 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਭੈ, ਇਹ ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੀਤੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਇਹ ਭੈ ਹੈ, ਤੇ 400 ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਗ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਹੂਜਾ ਹੈ ਸਭ ਠਾਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਕਰੇ। ਉਹੇ ਨਾਸ ਭਾਜੈ ਮਨ ਗਾਡੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਭੱਜ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਹਿਰ ਬਾਗ ਤੇ ਥਿਰ ਸਭ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਗ ਦੇ ਬਾਹਰ-ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਾਗ। ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਭੱਜਣਗੇ ਝਾਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਕਸ ਨ ਭਾਜੈ ਡਿੱਢ ਹਵੈ ਲਹੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿਪਾਹੀਓ ਬੜੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਬੜੀ ਪਕਿਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਸਤਰ ਅਸਤਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਚੀਲ ਵਰਗੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਲ ਵਰਗੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ, ਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਅੰਤਰ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ 400 ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਲੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਗ ਮਾਨਵ ਸਮੁਦਾਇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। 400 ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਟੁਕੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਜਾਏ ਨਿਹਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਥੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਠਾਂਡੇ ਭਏ ਅਗਾਰੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਨਾ ਕੋਤਵਾਲ, ਕਿਲੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਲੇਦਾਰ ਤੇ ਕੋਤਵਾਲ ਦੋਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੂਜਨ ਲਗੇ ਗੁਰੂ ਤਮ ਆਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖਬਰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਢੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਖਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਫਸਰ ਆਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਮੇਤ ਹਮੈ ਸਭ ਕਹੋ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ, ਆਪਣਾ ਅਤਾ ਪਤਾ, ਐਡਰੈਸ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰਹਿਣ ਆਏ ਹੋ। ਹਿੰਦੂ ਜਨ ਕੇ ਪੂਜ ਕਹਾਵੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋ
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਤੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਜਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੋ ਵਰਨ ਸਥਾਨ ਬਤਾਵੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਰਨ ਦੱਸੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵਰਨ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਤੇਰਾ ਵਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 4 ਵਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ 4 ਵਰਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। 4 ਵਰਨ ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ ਨੇ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ 4 ਵਰਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਨ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਖੱਤਰੀ ਵਰਨ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਸ਼ੂਦਰ ਵਰਨ, ਤੇ ਚੌਥਾ ਹੈ ਵੈਸ਼ ਵਰਨ। ਇਹ 4 ਵਰਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਰਨ ਦੱਸੋ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੈਠਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਨ ਤੁਰਕਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਕਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਇਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਜਗਤ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਨੇ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਹਮ ਤਿਨ ਕੇ ਦਾਸਨ ਕੇ ਦਾਸ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਚਨ ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ। ਐਸੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਖੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਜਿਤਾਉਂਦਿਆਂ, ਹਉਮੈ ਵਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਖੱਪ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਕਰੋ। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਬਾਸ ਅਵਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਜਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤੇ ਆਗਰੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ। ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ 2 ਰਾਜ ਸਨ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਾਜ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਵੱਖਰਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੰਗੜੀ ਜੀ। ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੰਗ ਹਿੰਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨਾ ਫਰੰਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਮਦਰ ਦੇਸ਼। ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਮ ਹਮਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਜਗ ਮੈਂ ਉਜਿਆਰਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਵੀ 4 ਵਰਨ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਡਾ ਵਰਨ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਸੋਢੀ ਸਾਡੀ ਗੋਤ ਹੈ। ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਗੋਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ, ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੈ ਸਵਾਰਿਆ। ਬੈਠਾ ਸੋਢੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਰਾਮਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਾਵੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।
ਔਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਢੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਨਤ ਦੁਰਗ ਪਤਿਆਰ ਕੁਤਵਾਲੂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਕਿਲੇਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਉਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਸੋਢੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਲਖਿਓ ਭੇਦ ਬੋਲੇ ਤਤਕਾਲੂ। ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਜਾਣ ਕੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੋਲੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਹਮੋ ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਨੀਕ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਹੁਕਮ ਅਸੀਂ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹਮੋ ਹੁਕਮ ਪਰ ਹਜ਼ਰਤ ਕੇਰਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੁਕਮ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਹੈ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਭੇਜਿਓ ਬਵੇਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਾਸ਼ੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਖੁਦ ਚਿੱਠੀ ਪਾ ਕੇ ਪਰਵਾਨਾ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਣ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨੌਕਰ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਕਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹਮ ਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਠਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਕੱਲਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ 22 ਸੂਬੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਹੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਸੂਬਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧਾਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਸੂਬੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਜਨਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੱਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਵਾਹ ਲਾ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕੋ ਜਿਸ ਥਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਸ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਕਰੇ। ਰੱਖੋ ਟਿਕਾਏ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਵੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਿਕਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਨਗਰ ਜੈ ਪਾਵੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵੱਡਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਛੋਟਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਹਵੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਡੇਰੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਅਬ ਆਗਮਨ ਅਚਾਨਕ ਭਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਨਕ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓਗੇ।
ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਪਵੋਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਅਚਾਨਕ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਹਜ਼ਰਤ ਕੋ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭੇ ਜਾਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਪਏ ਹੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਹਰਬਾਨਗੀ ਹਮ ਪਰ ਹੁਣ ਧਾਰੋ। ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਧਾਰ, ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਦੁਰਗ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਚਲ ਡਾਰੋ। ਬਸ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਗਰੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਾਡੀ ਬਸ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫੌਜ ਜਾਣੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਰਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੁਣ ਭੱਜੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜ ਗਏ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠਣਾ ਕਰੋ। ਪੂਰਨ ਸੁਧ ਲਿਖ ਪਠੈ ਤੇ ਤੁਮਾਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਸੁਨੈ ਸ਼ਾਹੋ ਜਿਮ ਕਰੈ ਤੇ ਉਚਾਰੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ ਚਿੱਠੀ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਏ ਹੈ ਤਥਾ ਕਿ ਨਿਕਟ ਬੁਲਾਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਲਿਖ ਕਰ ਤੁਮ ਕੋ ਛੁਟਕਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਮੰਗਾਵੇਗਾ, ਆਗਰੇ 'ਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਕਹੋ ਆਦ ਇਸ ਬਾਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਤੁਮ ਗਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਸਾਥੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਹਮ ਕਹੋ ਬੂਝੋ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਉਂ ਹੁਕਮ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮ ਤੇ ਉੱਤਰ ਲਹੋ ਨ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮੰਗਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਮੰਗਿਓ। ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰੇਗਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਕੀ ਚਾਹ ਨ ਰੱਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿਓ ਨਾ, ਖਿਆਲ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹੇਗਾ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨੀਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਸਰਵੇ ਦੁਰਗ ਵਿਖੇ ਵਿਲਾਖੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? ਵੀ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਆਗਰੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਬੈਠਣਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬੀਰ ਧੀਰ ਗੰਭੀਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ, ਡੂੰਘੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੇ, ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਆਏ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਤੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਪੂਜਨੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਗੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੂਰਨਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਚੱਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 10-15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਾ ਹੀ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਦੋਂ ਗਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਏ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੈਸਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪੈਗੰਬਰ, ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦੇਵਤਾ, ਕੋਈ ਸਾਧੂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ੀ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕਰ ਫੋਰ ਦਲੀਸ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭੁਰ ਕੀਆ ਪਿਆਨ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। ਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਣ। ਉਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਆਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਚੜਵੇ ਤੁਰੰਗ ਮੰਗਾਇਓ ਤੀਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਕਿਉਂ ਪਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਘੋੜਾ ਲੈ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਏ ਅਰੂੜ ਬਾਗ ਤੇ ਚਾਲੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹੇ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀਗਾ ਕੋਤਵਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 5 ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਗ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਹਨ। 5 ਸਿੱਖ ਭਏ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ। 5 ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 6ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਸੰਗ ਦੁਰਗ ਪਤਰ ਕੁਤਬਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਲੇਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਕੋਤਵਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਆਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਾਣਾ ਤੇ ਕੌਤਕ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਹੈ ਅਸਵਾਰ 400 ਜੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ 400 ਸਿਪਾਹੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਬਾਗ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ ਹਵੈ ਗਮਰੇ ਸੋਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਆਪ ਚਲਾਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆ ਉਵੇਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਣੇ ਹੀ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਪ ਚੱਲੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ।
ਕੋਈ 500-700 ਇੱਧਰ, ਕੋਈ 100 ਇੱਧਰ, ਕੋਈ 100 ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ 100 ਅੱਗੇ, ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਭੱਜ ਨਾ ਜਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਚਲ ਪੰਥ ਮਝਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਘੋੜੇ ਉੱਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਮਗਰ ਮਗਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 5 ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤੇ ਆਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹਨ। ਜਾਏ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ੇ ਦੁਰਗ ਮਝਾਰੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਨਾ ਆਗਰੇ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਿਮਾਯੂ ਨੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਆਗਰੇ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਸਦਨ ਦੀਨ ਹਿਤ ਡੇਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਮਰੇ ਬਣੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਿਲਾ ਆਗਰੇ ਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮਕਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਹਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਬੇਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਰਾਜਣਾ ਹੈ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਲਾਕਾ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਤਰੇ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਤੋਂ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨ ਪਾਨ ਹਿਤ ਤ੍ਰਿਣਰ ਦਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ ਅਤੇ ਘਾਹ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੀਨ ਮੰਗਾਏ ਖਰਚ ਜਸ ਜਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਰਚਾ ਦੇ ਕੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨਾ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਅੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਤਾ, ਤੂੰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੁਲਮੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਤੇ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਦਿਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਛਕਿਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਚਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਆਈਏ, ਆਪ ਜੀ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕੋਗੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਜਾਣ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਅੰਨ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਰਸਤ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤੇ ਛਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਨ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹਾਰ ਨੇ, ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਣ ਦੀ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਥੌੜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਦਾਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਦੇ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟਦੇ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਹਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੰਦੇ, 1 ਪੈਸਾ 2 ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਰਸਤ ਸਿੱਧਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੱਗਰੀ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਉਸ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਪਾਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਸਾ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਂਦੇ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਕੇ, ਰਸਤਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਛਕੀਆਂ ਛਕਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਘੋੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਘਾਹ ਤੇ ਦਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸਤੂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪਾਕ ਸਿੱਧ ਕਰ ਅਚਿਓ ਆਹਾਰ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਦਾ ਰਸੋਈ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਛਕਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤ ਬਸਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਆਪ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਤ ਜਥਾ ਸੁਖਰਾਤ ਮਝਾਰਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆਂ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੋਤਵਾਲ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਭੇਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਤਵਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ। ਫਿਰ ਕੋਤਵਾਲ ਅੱਗੋਂ ਕਿਲੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਿਲੇਦਾਰ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਲਈ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਿਆਂ, ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ। ਹੁਣ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਕਸ਼ਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ। ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ, ਲੇਖੈ ਕਤੈ ਨ ਚੂਟੀਐ।